Next, see, that is about the next device, that is the polymerase chain reaction. So first we have seen first instrument, that is the agarogel electrophoresis technique, by which how the DNA fragments are separate. So in the polymerase chain reaction machine, today we are going to see, that is from the single double stranded DNA fragment, that is how the two DNA molecules are produced. Okay, so this is the polymerase chain reaction. It is also known as the thermal cycler, because here when this machine, it is mainly used, that is for the denaturation of the DNA molecule by using the high temperature, and also the formation or the renaturation of the DNA molecule. So see, that is here this polymerase chain reaction, this machine, it was mainly discovered by the scientist, that is the Carey Mullis, scientist Carey Mullis, and he was awarded Nobel Prize for this discovery. So see, that is here the PCR, that is polymerase chain reaction, and this polymerase chain reaction, it is known as the thermal cycler. It is known as the thermal cycler, because that is, it involves automatic thermal cycles for the denaturation and renaturation of double stranded DNA. So it is known as the thermal cycler. So what are the requirements for the PCR? So see, that is the requirements for the PCR. First we see what are the requirements for the PCR. So the first requirement, that is the DNA segment. DNA segment, that is which is to be amplified, that is the DNA segment. So this DNA segment which is mainly amplified, किंवा जे आपल्याला ज्या DNA सेगमेंटचा लार्ज अमाऊंटमध्ये DNA सेगमेंट्स तयार करायचे आहेत, असा DNA सेगमेंट, हा DNA सेगमेंट जनरली यूज केला जातो, तो 100 to 35,000 बेस पेअर एवढी लेंथ असावी त्याची. And then next, that is the primer, that is the RNA primer. So second, that is the RNA primer. This RNA primer, it is used. Then third, that is there are the 4 types of the deoxyribose nucleotide. Deoxyribose nucleotide triphosphates, that is, they are 4 types. They are mainly 4 types. मग 4 types म्हणजे कोणकोणते येतील? Deoxyribose adenine triphosphate, deoxyribose guanine triphosphate, then deoxyribose cytosine triphosphate, then deoxyribose adenine triphosphate. म्हणजे हे जे काही आहेत, these are the 4 deoxyribose nucleotide triphosphates. म्हणजे हे ट्रायफॉस्फेटच्या फॉर्ममध्ये, जसं आपण रेप्लिकेशन प्रोसेस पाहिली, रेप्लिकेशन प्रोसेसमध्ये सुद्धा आपल्याला ॲक्टिवेटेड डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिओटाईड ट्रायफॉस्फेट्स जे असतात ते लागतात. तसं इथं सुद्धा हे ॲक्टिवेटेडच म्हणू आपण, दॅट इज डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिओटाईड ट्रायफॉस्फेट, 4 टाईप्स, 4 प्रकारचे. म्हणजे याच्यामध्ये ॲडिनाईन ट्रायफॉस्फेट येईल, गॉनिन ट्रायफॉस्फेट, सायटोसिन ट्रायफॉस्फेट आणि थायमिन ट्रायफॉस्फेट, TTP, TTP, thymine triphosphate. These are the 4 types of the deoxyribose nucleotide are mainly required. Then fourth, that is here the enzyme it is required, that is DNA polymerase. This enzyme is a Taq polymerase. Enzyme, that is the Taq polymerase enzyme. It mainly used, that is for the PCR. So Taq polymerase enzyme,
it mainly isolate from the bacteria that is the Thermus aquaticus bacteria. म्हणजे जनरली इथं पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीन याचं टेम्परेचर जर पाहिलं आपण तर ते 98 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढतं आणि त्या टेम्परेचरला DNA पॉलिमरेज एन्झाईम हे जे नॅचरली लिव्हिंग सेल्समध्ये असतं ते लाईव्ह राहू शकत नाही, त्याचं डिनॅच्युरेशन होतं. त्यामुळं इथं जे एन्झाईम वापरलं जातं ते टॅक पॉलिमरेज एन्झाईम. This Taq polymerase enzyme, it mainly isolate from the bacteria that is the Thermus aquaticus bacteria. So the name that is the Taq. So this DNA polymerase enzyme is used. Then next that is the ions, that is the magnesium ions, these are also used. Magnesium ions are also used. So these are the requirements for the polymerase chain reaction machine. म्हणजे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीनसाठी हे काय झाले, रिक्वायरमेंट्स झाले. मग आता याच्यामध्ये हे सगळे रिक्वायरमेंट्स जे आहेत हे काय केले जातात, तर हे सगळे रिक्वायरमेंट्स हे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीन आहे, तुमच्या बुकमध्ये त्याची डायग्राम दिलेली आहे. त्या मशीनमध्ये हे पॉलिमरेज जे काही चेन रिॲक्शन मशीन आहे त्याच्यामध्ये हे सगळे रिक्वायरमेंट्स काय केले जातात, टाकले जातात. आणि त्यानंतर मग हे ॲटोमॅटिक मशीन आहे. मग या मशीनमध्ये बटन असतात, ते बटन आपण प्रेस केलं की एक एक प्रोसेस होईल. मग नेक्स्ट सी दॅट इज अबाउट वॉट आर द स्टेप्स ऑफ द PCR. PCR पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीनच्या 3 स्टेप्स आहेत. यामधली पहिली स्टेप आहे दॅट इज द हीट डिनॅच्युरेशन. हीट डिनॅच्युरेशन ही पहिली स्टेप आहे. मग या पहिल्या स्टेपमध्ये काय केलं जातं, तर इथं मशीनचं टेम्परेचर हे वाढवलं जातं. जेव्हा मशीनचं टेम्परेचर वाढवलं जातं दॅट इज इट राईज अप टू द 90 to 98 डिग्री सेल्सिअस. एवढ्या टेम्परेचरपर्यंत मशीनचं टेम्परेचर वाढलं की काय होतं इथं, तर इथं जे काही DNA डबल स्टँडर्ड DNA आहे याच्यामध्ये बॉन्ड असतं, ॲडिनान आणि थायमिनची पेरिंग असते, ग्वानिन आणि सायटोसिनची पेरिंग असते. तर इथं जे काही हायड्रोजन बॉन्ड्स असतात या नायट्रोजन बेसिसमध्ये किंवा न्यूक्लिओटाइड्समध्ये, हे न्यूक्लिओटाइड्समध्ये असणारे हायड्रोजन बॉन्ड काय होतात, इथे ब्रेक होतात. आणि हे हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करणं दॅट इज नथिंग बट द हीट डिनॅच्युरेशन. आणि मग इथं काय होतात, तर हे जे DNA मॉलिक्यूल आहेत ते 2 स्ट्रँड्स काय होतात, त्याचे सेपरेट होतात. म्हणजे इथं टेम्पलेट्स तयार होतील. 1 दॅट इज 5' to 3' एंड हा एक स्ट्रँड असेल, दुसरा स्ट्रँड 3' to 5' एंड. असे 2 स्ट्रँड्स बाजूला होतील, हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होईल आणि इथं नायट्रोजन बेसिस जे आहेत किंवा न्यूक्लिओटाइड्स ते अनपेअर्ड राहतील. ठीक आहे, म्हणजे इथं हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करण्याचं काम होईल. दॅट इज फर्स्ट प्रोसेस इज द हीट डिनॅच्युरेशन. त्यानंतर दुसरी स्टेप आहे दॅट इज ॲनिलिंग. ॲनिलिंग प्रोसेस स्टेपमध्ये काय होतं, इट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द PCR पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीन. या सेकंड स्टेपमध्ये काय होतं, ॲनिलिंग होतं. ॲनिलिंग म्हणजे जॉईनिंग होतं. काय जॉईन होतं, तर इथं RNA प्रायमर जॉईन होईल. हा RNA प्रायमर जो आहे, हा RNA प्रायमर हा इथे जॉईन होईल. पण कुठे जॉईन होईल, इट गेट्स अटॅच ॲट द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट. म्हणजे इथं जे सेपरेटेड स्ट्रँड्स जे आहेत बघा, हे सेपरेटेड स्ट्रँड जे आहेत इथं या 3' एंडला काय होईल, इथं RNA प्रायमर जॉईन होईल. इथं हा RNA प्रायमर जॉईन झाला आणि या सेपरेटेड स्ट्रँडमध्ये या 3' एंडला इथं RNA प्रायमर जॉईन होईल. सो जॉईनिंग ऑफ द RNA प्रायमर टेक्स प्लेस, बट at this step here the cooling takes place. That is the temperature of the machine it gets reduced. टेम्परेचर काय होईल, रेड्यूस होईल आणि ते कितीपर्यंत येईल, 40 to 60 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत टेम्परेचर आलं की दुसरी स्टेप कंप्लीट होईल. दॅट इज द ॲनिलिंग. ॲनिलिंग होतं म्हणजे काय होतं, दॅट इज द जॉईनिंग ऑफ द RNA प्रायमर. RNA प्रायमर कुठे जॉईन होतो, ॲट द 3' एंड ऑफ द सेपरेटेड स्ट्रँड. म्हणजे 2 स्ट्रँड जे सेपरेट झालेले आहेत या सेपरेटेड स्ट्रँडच्या 3' एंडला काय जॉईन होईल, RNA प्रायमर जॉईन होईल. आता RNA प्रायमर जॉईन झाल्यानंतर तिसरी स्टेप येईल, दॅट इज द एक्सटेन्शन. इट इज द थर्ड स्टेप. So what happens during the extension? During the extension here temperature increases. इथं पुन्हा काय होईल, टेम्परेचर काय होईल, इन्क्रीज होईल. इट इज अप टू द 70 to 75 डिग्री सेल्सिअस.
when the temperature increases up to 70 to 75 degrees Celsius, here the enzyme, that is the Taq polymerase enzyme, it gets attached at the कोणत्या एंडला अटॅच होईल बघा, 3 प्राइम एंड ऑफ द प्रायमर. हियर ॲट द 3 प्राइम 5 prime end of the primer. Here the Taq polymerase enzyme, it gets attached. Sorry, at this 3 prime end, here is the 3 prime end. So 5 prime end, here is the 3 prime end. Okay, so see, that is here at this 3 prime end, here the see here complementary 5 prime end is here. Okay, so here at the 3 prime end, here primer which gets attached, then at the this region, that is at the 3 prime end region of this primer, here the Taq polymerase enzyme gets attached. At this end also, here the Taq polymerase enzyme gets attached, and this Taq polymerase enzyme attracts the nucleotides. म्हणजे इथं जे अनपेअर्ड नायट्रोजन बेसिस आहेत, हे अनपेअर्ड नायट्रोजन बेसिस आहेत, या स्ट्रँडवरचे इथं अनपेअर्ड नायट्रोजन बेसिस आहेत. या अनपेअर्ड न्यूक्लिओटाइड्सवरती एक एक न्यूक्लिओटाइड येऊन काय होईल, अटॅच होईल. म्हणजे हे जॉईन करण्याचं काम कोण करेल, Taq polymerase enzyme, अँड देन एक्सटेन्शन ऑफ द स्ट्रँड्स टेक्स प्लेस, दॅट इज फ्रॉम द 5 prime end to the 3 prime end, अँड हिअर अगेन फ्रॉम द 5 prime end to the 3 prime end. लक्षात येते. म्हणजे इथं एक कन्सेप्ट लक्षात घ्या, ॲनिलिंग प्रोसेस होते. म्हणजे इथं RNA प्रायमर कोणत्या स्ट्रँडला अटॅच होईल, इथं 3 प्राइम एंडला, आणि जेव्हा हा RNA प्रायमर अटॅच होईल तेव्हा इथं 5 प्राइम एंड असेल, इकडे 3 प्राइम एंड असेल. इथं 3 प्राइम एंडला RNA प्रायमर अटॅच झाला की इथे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड असेल. ठीक आहे. आता इथं Taq polymerase एन्झाईम कुठे अटॅच होईल, तर RNA प्रायमरच्या पुढे होईल, म्हणजे 3 प्राइम एंडला होईल, आणि इथे सुद्धा या RNA प्रायमरच्या 3 प्राइम एंडला, आणि इथून परत एक्सटेन्शन होईल, दॅट इज द न्यू स्ट्रँड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. In this way, here on this old strand, here new strand is produced, and here one double stranded DNA molecule is produced. Here again the on this old strand, here new strand is produced on this direction, and here the double stranded DNA molecule is produced. So see, that is here from the single segment of the DNA, म्हणजे सिंगल DNA पासून इथं आपल्याला 2 डबल स्टँडर्ड DNA मिळतील. हिअर इज द सिंगल DS DNA म्हणजे काय, डबल स्टँडर्ड DNA. तसं इथं या सिंगल डबल स्टँडर्ड DNA पासून इथं आपल्याला 2 डबल स्टँडर्ड DNA मॉलिक्युल्स तयार मिळतील. आता या मशीनमध्ये जेव्हा हे आपण रिक्वायरमेंट्स टाकू तेव्हा अगदी विदिन 3 to 5 minutes, म्हणजे मशीन आपण ऑन केल्यापासून 3 ते 5 मिनिटामध्ये आपल्याला एका DNAच्या सेगमेंटपासून 2 DNAचे सेगमेंट्स तयार झालेले दिसतील. ओके. या पद्धतीनं इथं पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीन जे आहे, हे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीनद्वारे इथं आपण लार्ज अमाऊंटमध्ये DNA मॉलिक्युल्स हे इथं आपण तयार करू शकतो. परंतु ही प्रोसेस जी आहे, ही प्रोसेस जनरली किती सायकल्स कंप्लीट करू शकते, दॅट इज इट मेनली कॅरीड आउट अबाउट 28 to 30 सायकल्स. म्हणजे PCR मशीनच्या किती सायकल्स कंप्लीट होऊ शकतात, 28 to 30 सायकल्स. एवढ्या सायकल्स आपण कंप्लीट, म्हणजे इथून इथंपर्यंत जेव्हा एका सेगमेंटपासून 2 DNAचे मॉलिक्युल्स तयार होतात, ही एक सायकल कंप्लीट झाली. या पद्धतीनं 28 to 30 सायकल्स हे आपण या मशीनद्वारे कंप्लीट करू शकतो. आणि लार्ज अमाऊंटमध्ये एक सिंगल, म्हणजे समजा लक्षात घ्या की आपल्याकडे DNA मॉलिक्यूल खूप कमी आहे, तर जेव्हा आपल्याला DNA मॉलिक्यूल लार्ज अमाऊंटमध्ये तयार करायचे आहेत तेव्हा एका सेगमेंटपासून 2 सेगमेंट हे अगदी विदिन 3 to 5 मिनिटामध्ये आपण या PCR मशीनद्वारे तयार करू शकतो. आणि अशा पद्धतीने किती सायकल्स आपण घेऊ शकतो, तर जनरली 28 to 30 सायकल्स आपण या PCR मशीनमध्ये कंप्लीट करू शकतो. परंतु त्याच्या पुढे जर आपण गेलो तर मात्र इथं त्याची रिअलेबिलिटी जी आहे ती मात्र काय होऊ शकते, डिक्रीज होऊ शकते. त्यामुळं ही मशीन जी आहे हे अगदी विदिन
28 to 30 सायकल्समध्येच हे आपल्याला PCR जे आहे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीन जे आहे त्याद्वारे आपण लार्ज अमाऊंटमध्ये इथं DNA ॲम्प्लिफिकेशन करू शकतो. ओके, सो इट इज अबाउट द पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीन. आणि मग इथं लार्ज अमाऊंटमध्ये DNA सेगमेंट्स आपण हे तयार करू शकतो. ओके, सो इट इज अबाउट द पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन मशीन. So student, today we stop here.